салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз ва ҳамватанони гиромӣ, иншоалло умедвор ҳастем ҳамагӣ хуб, сиҳат ва саломат бошед. имрӯз ман мехоҳам дар мавриди ватан ва чаро мо ватана модар мегӯем ва ватан барои мо чӣ қадар арзиш дорад, дар ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард иншоалло. хоб дӯстони азиз, аз ҳамагӣ хоҳиш мекунем ки навора ба дигарҳо бифиристен ва дар зери навор лайк гузоштана фаромӯш накунед, то ин навор паҳн шава ба дигарҳо бираса, то дигарҳо аз ин чиз бохабар шаванд. хоб ҳар қадаре ки мо қудрат дорем, тавоноӣ дорем, барои шумо мерасонем иншоалло. хоб барои чӣ мо ватана модар мегӯем? калимаи модар барои чӣ барои мо азиз аст? хоб ҳамагӣ медонанд ки модар дар батнаш тифла 9 моҳ нигаҳдорӣ мекунад ва аз ҳамон ғизое ки мехӯрад, аз хунаш, аз нигоҳубин мекунад, то фарзандаш як осеби набинад ва хуб ба дунё таваллуд шавад. ва баъд аз ин 2 сол аз пистони худ ба мо шир медиҳад ва муроқибат мекунад, чун мо заиф ҳастем, хеле заиф ҳастем, чун инсоне ки ба дунё меояд хеле заиф аст ва модар мову шуморо нигаҳубин мекунад. ҳар як нафаре ки ба дунё меояд модар аз ӯ мувозибат мекунад, то ӯ тифл, он фарзанди ӯ солим ва хуб ба вояб раса, яъне бузург шавад. ва баъд аз 2 сол вақте ки шири модар тамом мешавад, мо баъд аз ин аз ғизои ватан, аз боду ҳавои ватан нафас мекашем, аз оби ватан мехӯрем ва ба ғизои ватане ки ба мо мераса мо бузург мешем. ба хотири ин ватана модар мегӯянд ва ин калима ба ҳамаи мо ошно аст. албатта чӣ тавре ки мо шумо медонем, имрӯз баъзе аз даъвоҳои ҳаст байни чин ва тоҷикистон, яъне пропагандаҳое ки мисли ки тоҷикистон як қисматаш аз чин аст ва сабаби ин ҳама аз куҷо, пайдоиши ин ҳама аз куҷо аст? дӯстои азиз, садои ма ҳаст иншоалло, фикр кунам. ма як лаҳза бародаро бибинем. хоб саломат бошем. ва ин тамоми ин бадбахтиҳо аз куҷо пайдо шуд? соли 2009 тоҷикистон аз ҳукумати чин пул мегирад ва баъд аз пул гирифтан соли 2011 яке аз қисмати тоҷикистона ба чин медиҳад, 3% тоҷикистона ба чин медиҳад. мо шумо медонем ки як қисмати бадахшон ба чин медиҳад ва унҷа ҳам маъданҳои зеризаминӣ хеле ҳам зиёд аст ва оно коргард мекунанд ина чиза ва барои худ як пули, як маблағи ба даст меоранд. хоб масъалаи дигар ин ки 7 кони тиллои тоҷикистон дар дасти чин аст. хоб соли 2019 буд, даъво буд ки ин конои тиллое ки шумо барои мо доден кам буд, ин қадар замине ки барои мо доден инам кам аст ва мо бозам бештар мехоҳем. хоб аз тарафи ҳукумати тоҷикистон, ҳукумати хунхор, 7 кони тиллое ки дар чин додагӣ ҳастанд аз налог озод карданд ва бар зами ин бо чанд кони тиллои дигара ба чин доданд, то ин масъала рӯ нахезад. хоб мунтазир будем ва имрӯз соли 2021 шудааст ва бозам масъалаи замин ва масъалаи даъвоҳои заминӣ байни тоҷикистон ва чин рафта истодааст. хоб албатта агар ки мо шумо
خاموشی را اختیار کنیم و مثل که امروز یک خیانتکار، یک خائن، یک وطن فروش در سر قدرت هست و نفرهایی که امضا گذاشتن سال 2011 در پارلمان همون وقته، هر کسی که وزیر بود در پارلمان بود، امضا گذاشتن تا زمین تاجیکستان یک قسمتش به چین بتیه. اینا همشون در این خیانت داخل هستند و امروز هم ما ببینیم دعوایی هست که باید تاجیکستان یک قسمتش چین چکار کنه، باید بگیره. یعنی گفته از چین هستیم، نه وابسته از تاجیکستان بلکه از چین. خب به خاطر چه اینقدر دعواها؟ همه ما و شما میدونیم که هر یک کشور برای خودش معدنها داره، بایگری های داره، هر چیزی که داشته باشه از همون ملت، از همون مملکت و از نفرهایی که در اونجا زندگی میکنن از اون نفرها است. ولی متاسفانه برزم همه این برخی از نفرها، بعضی از کشورها همون چشمشون به بایگری بعضی از کشورها است. خب چه معدنهای زیر زمینش باشد، چه خاک زمین باشد، چه اگر همون کشور خودش باشد در زیر مستملکه خودش، یعنی اول در تحت استعمار خودش گرفتارش کنه و بعدا در تحت کلا در خود، یعنی کنترل خودش و حکومت خود اونجا داخل کنه و کشور از خود کنه. چنین چیزا البته هست و بود از اول تا امروز هم ادامه داره و ما و شما هم تاجیکستان یک کشوری ضعیف است. البته یک کشوری هست که قدرت نظامی، قدرت اقتصادی از تمام جهت بگیریم قدرتش خیلی ضعیف است و یک کشوری که قدرت زیاد داره چشمش به همین تاجیکستان هست البته. و اون کشور میخواهد تاجیکستان چکار کنه؟ یعنی از خود کنه، به هر طریقی نباشه. خب ما نگاه کنیم، اگر تحلیل ها بگذارونیم، پیشتر سالهای قبل چین به تاجیکستان پول داد، همچون قرض. این قرض به خاطر چی داده شد؟ ما نمیدونیم. کجا خرج شد؟ ما نمیدونیم. یگان کس حسابات نمیتونه برای ما و شما، برای مردم، برای ملت. همه ما میدونیم که هیچ نه رحمانوفش، نه وزیرش، نه کبیرش، هیچ نفر برای این ملت حسابات نمیتونه که این پول، این قرض ما به خاطر چی گرفتیم. این مسئله دیگر و مسئله دیگر بدون اجازت مردم کشور برآورده به یک کشور دیگر میتین، یک قشر سرزمین، یک زادگاه ما است، وطن ما است، عزیز ما است. خب اگرچه ما وطن گفتیم مادر میگوین، همون وطن مادر برآورده به یک قسمت به یک کشور دیگر میتین. آیا این خیانت به وطن، به ملت، به تاریخ خود، به مادر خود نیست؟ البته. امروز رحمانوف با چنین کردارش و نفرایی که در این خیانت دست دارند، تمام اینها گناهکار هستند و خیانت کردن به ما و شما. و امروز هم رسیدیم در جایی که باز مسئله تقریبا سال 2019 20% تاجیکستان گفتند که از چین است و این با یک خاموش شد و امروز هم باز دوباره بالا شد. پس ما اگر نظر کنیم، چین یک کشور کمونیستی است، یک حزبی است، یک حزبی است و اونجا فقط حاکم یک حزب است و حکومت تمام چیزا کنترل میکنه. اگر این پروپاگاندای حکومت، خود حکومت اگر نباشه، پس این نفرهایی که چنین کار کردن البته باید این رسانه، این روزنامه، هر کسی که نبود باید بسته شود. پس اینجا معلوم شود اگر چنین چیز نشد، این پروپاگاندای خود حکومت است و نقشه حکومت است تا یک قسمت تاجیکستان از خود کنه. و ما و شما میبینیم اگر که این چیزا را هیچ کس، یگان سازمان های بین المللی، چون تاجیکستان کشور ضعیف که هست و خائنان در سر مذهب هستند، ما مردم، ملت اگر خاموش باشه، بدونیم که سرزمین مونه از دست میتیم، آهسته آهسته غلام میشیم. و اون چین یک کشور کمونیستی است. کمونیسم یک برنامهش این است که تمام جهان، یعنی همون
فکر و عقیده خود نقشه خود داخل کنه و هر چیزی که وای میگه تو باید همونه بله بگوی و انجام بدی. خب درست است که ما و شما یک کشور بنام استقلالیت هستیم، استقلال گفته، اما ما در تحت اعمار کشورهای قدرتمند مثل روسیه و چین هستیم و امروز ما و شما میبینیم که چین قرض میتید برای رحمانوف و اینا پول جمع میکنن، نامعلوم کجا صرف میکنن و چنین دعواها برای ملت و برای نفرهایی که در این سرزمین زندگی میکنن مشکلی ایجاد میکنن. خب یک مسئله وطن آیا از خود رحمانوف است، از پسرش یا از دخترش یا اولادش یا نفرهایی که در پارلمان بودن از اونها هست؟ نه البته. این سرزمین، این وطن نه از اولاد شما است، نه از اجداد شما است. از این وطن مال یتیم، مال بیوزن، مال دکتر، مال معلم، مال تمام نفرهایی که در این وطن زندگی میکنن، مال همه اونها هست. بدون اجازت اونها شما نمیتونین یک قسمت این وطن بفروشین. دانسته باشین که امروز این وطن مال شخصی هیچ کس نیست و نخواهد شد. رحمانوف، من خطاب به تو میکنم که این وطنی که امروز برآورده فروختی و امروز باز دوباره این دعواها بلند شد که تاجیکستان یک قسمتش از چین است، این به خاطری هست که تو خیانتکار هستی، تو وطن فروش هستی. دانسته باش که این وطن مال تو نیست، مال پدری تو نبود، مال مادری تو نبود، مال اجدادی تو نبود. در این سرزمین پیش از تو نفرها بودن و پیش از اونها هم دیگرها هم زندگی میکردن. هزار ساله ها در اینجا مردم زندگی میکنن و هیچ کس نگفت که این، مثل که خودش گفت که تاجیکستان از منی. تمام ما این سخن شنیدگیم. اگر مقصدش همین باشه پس این دعوا میکنه که تاجیکستان از من است و دعوای خدایی داره، دعوا میکنه و امروز سرزمین ما و شما را بروده میفروشه. تمام این خیانتکارای تو، تمام این بدبختی هایی که بالای ملت کردی، بالای این سرزمین کردی، بالای وطن کردی، در تاریخ نوشته میشه و همچون خیانتکار، همچون یک فرعون نام تو در تاریخ ثبت میشه. اینا دانسته باش. و مسئله دیگر، ما وطن دوستی، خب در مسئله وطن دوستی صحبت کنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مکه بود. وقتی هجرت شد به مدینه، وقتی هجرت کرد، چهرهش خیلی غمگین بود و حضرت جبرائیل علیه السلام میآید میپرسد که چیکار کردی غمگینی؟ میگه یاد وطن افتادم، یعنی سرزمین همون مکه افتاد. که ببینیم اونا خداوند گفت هجرت کن به خاطر عدل، به خاطر دین، به خاطر خدا و برای رسانیدن رسالت، یعنی تمام کردن رسالت بود. هجرت کرد ولی قلبش در وطن بود و وطن جای زیست همون زادگاهش دوست می داشت. واقعا این چیز واقعیت داره و در این مسئله حدیثی هم آمده است که اگر چنین حالت برای ما پیش نمی اومد، ما این جای زیست ما ترک نمی کردم. به خاطر همین دوستای عزیز، خب مسئله دیگرش تا بگذاریم و حالت دین و وطن. وقتی که مسئله دین میآید، مسئله اسلام میآید، قانونهای اسلام بالاتر از چیز هست، یعنی از وطن هست. وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه که هجرت کنین، در حالتی که بالای شما ظلم میشوه، نمیتونین، قدرت ندارین، هجرت کنین، قدرت خود بیشتر کنین تا در مقابل ظلم و این ناعدالتی مبارزه ببرین. در این حالت ما یعنی دوستداری وطن یک طرف میگذاریم، کورکورانه تقلید نمیکنیم. مثل نفرهایی که در تاجیکستان هستن امروز، علماهایی هستن که دعوا میکنن که وطن تنج داریم، آرام داریم، آباد داریم. اونا هم دعوای دین میکنن ولی کورکورانه از این چیز چیکار میکنن؟ تقلید میکنن.
اون سخن خدا را، اون سخن پیامبر خدا را یک طرف وطن ایستادن و هجرت نکردن. ببینید دوستای عزیز، ما و شما امروز نفرهایی که هجرت کردن به خاطر چی بود؟ به خاطر که ظلم، استبداد و بی‌عدالتی را دیدن. و وقتی ما و شما در وطن اگر می بودیم شاید ما نمیگذاشتیم یا دیگران نمیگذاشتن، اگر قدرت بیشتر میشید نمیگذاشتن که وطن بفروشن. ولی متاسفانه نقشه حکومت این بود که نفرهایی که برای وطنشون دلسوز هستن، وطن خود دوست میدارن، چیکار کنه؟ از وطن پیش کنه و وطن بفروشه و هر کاری که دلش میخواه انجام بده. یعنی هر کار دلش بخواه. امروز دیگه وطن اگر بفروشه هیچ نفری نیست که اونا گپ زنه. خب قدرت، یعنی قدرت بیشتر نیست. البته ما و شما مردم اگر یک سر و صدای بلند کنیم قدرت در دست ما و شما است انشاءالله. ولی حالا در حالت حاضر و اون هر کاری که دلش میخواه انجام میده. به این خاطر ما و شما باید حسی وطن دوستداری را باید خب همون وطن ما باید دوست بداریم. امروز سخن گفتن ما چه به خاطر دینم باشد، به خاطر وطنمون است، به خاطر پیشرفت کشور هست. اینا دانسته باشین دوستای عزیز که ما میخواهیم نفرهایی که در کشور هستن زندگی خوب داشته باشن و نفرهایی که امروز خیانت به این ملت میکنن، خیانت به این وطن میکنن و سرزمین ما را و زادگاه ما را و خاک ما را میفروشن با جوابگری کشیده شوند و جواب بتین به این کاری خیانتی کردگیشون. خب مطلب ما با وطن است. ما وطنمون دوست می‌داریم، بر ضد وطن هیچ سخنی نمیگوییم. مردم دانسته باشند که رحمانوف وطن است. رحمانوف یک نفر است و با عائله خود همون تاجیکستان را گرفته است، چیکار کرده است؟ از خود کرده است و همین تاجیکستان برای این بسنده نیست. اینا سیر نشیدن، اینقدر پول دزدیدن، غارت کردن، از اینقدر کمک هایی که به تاجیکستان میآید گرفتن و برزم همه این با قرض ها را میگیرن در سر ما و شما این قرض با برگردوندن باید تیم. این رحمانوف حتما میروه، از سر قدرت حتما میروه، شکست میخوره. بالاخره هر یک ریشه این ظلم استبداد کنده میشود، ما دانسته باشیم. ولی اون سختی هاشه و اون بدبختی هایی که هست باید اون را ما تازه کنیم. ما یک مسئله دیگر را بزنم. کشورهای ما البته میدونیم که زبان ما را، خط ما را عوض کردن. خط ما را عوض کردن و ما را به علم ساختن. واقعا این چیز واقعیت داره. به علم ساختن و وقتی که یک مملکت میخواهی از بین ببری باید اون کشور، مردم او کشور فرهنگش، زبانش عوض کنی. و این کار انجام دادن، خط ما را عوض کردن و مردم ما را بیسواد ساختن و تیشه را در دست ما دادن و اون نفرای خائن، نفرایی که بیسواد و خیانتی که امروز میکنن ریشه ما و شما را کندستن. خود این ملتی که ما دعوا میکنن که ما ملت دوستدار هستیم، وطن دوستدار هستیم، تیشه در دست اونها ریشه ما و شما را کنده ایستاده است. شما میدونین که رحمانوف ما و شما را از ریشه کن کرده ایستاده است. تیشه در دست، چه اگر خواه زندان میکنه، چه بخواه قتل میکنه، چه بخواه گریزه میکنه، هر کاری که دلش بخواه انجام میتیه. اینجا پس معلوم میشود که ما و شما را ریشه کن داره. و این برنامه کی است؟ برنامه کشورهایی که میخواهند تاجیکستان را از خود کنند، بایگریش از خود کنند، در تحت کنترل خود درارن. و این خیانتکارا و این بدبختا میدونن که موقتی سر قدرت هستند و در این دنیا موقتی هستند. این بدبختی را کرده ایستادن. چه ملت سرسان سرگردان کردن، چه کشتن، قتل کردن و امروز ما و شما را ریشه‌کن دارن. چندین مسئله را ما و شما میتونیم بیاریم که امروز اگر یک نفر از حقیقت حرف زنه بالای خانواده او فشار میشوه، یا یک نفری که از گناه اونها، از بدبختی هایی که اونها کردن سخن کنه، چه میشوه؟ همچه یک خائن و برده زندان میشوه، قتل میشوه. اون
خائن وطن اعلان می شود. در اصل خائن وطن کی است؟ اینجا معلوم می شود که رحمانوف است. خیانت به وطن کی کردگی است؟ رحمانوف. البته وطن ما و شما را کی فروختگی است؟ رحمانوف و نفرهایی که طرفداری از این رحمانوف میکنن و یک سود از این میبرن. امروز وطن رحمانوف بفروشه، کسی که میخواه از وطن دفاع بکنه خائن وطن اعلان میشود. که جا هست منطق. من با چاپلوسای رحمانوف و طرفدارای رحمانوف خطاب میکنم که شما دانسته باشین که روز این ملت به پا میخیزه و این رحمانوف حتما شکست میخوره. شما باز با کدام چهرهتون به این ملت نگاه میکنین؟ شما با خود سوال بتین که واقعا وطن کی فروخت؟ امروز از دفاع میکنه از وطن کی است؟ شما یک بار به خود سوال بتین، با چشم سرتون ببینین، یک تفکر کنین، یک احساس ملیتون، احساس همون انسان بودنتون بیدار کنین. بس از که چاپلوسی کردن، اینقدر لگن برداری و این دیگه بس است. به خاطر همین ما و شما اگر که خاموش باشیم و از وطن دفاع نکنیم حتما غلام میشیم. یک مثال عادی اویغورهایی که در چین هستند چه روز دارند؟ آیا ما و شما این روز هم میخواهیم؟ البته که نمیخواهیم. ولی اگر خاموش باشیم چنین روز به سر ما حتما میرسه. چی طوری که به اویغورها رسید؟ کشور چین یکی از کشوری هست که اهالیش از تمام دنیا بالا است، زیاد است. اگر که بخواد تاجیکستان بگیره با جنگ این چیز میگیرش، ولی امروز دیگه کشورها نمیگذارن چون این کارها شود. دیگه کشورها هم از کشورهایی که قدرت ندارن محافظت میکنن، بین همکاری ها هست. ولی امروز با طریق پول، با طریق سیاست، با طریقی که خائنان در سر قدرت هستن از این چیکار میکنن؟ میخوان استفاده ببرن و وطن ما را از بین ببرن، از خود کنن. ما قرض تاجیکستان اگر نظر کنیم تقریبا 2 میلیارد دلار است. تقریبا 2 میلیارد دلار هم نیست. حاضر یک لحظه دوستای عزیز. و قرض قرقیزستان اگر ما نظر کنیم 17 میلیارد دلار. فرق بین قرقیزستان و تاجیکستان در چی است که تاجیکستان برآمده خاک وطن میتید و قرقیزستان که 17 میلیارد دلار قرضدار است نمیتید. ما و شما یک تفکری کنیم، یک فکری بکنیم که چرا تاجیکستان برآورده میتید در حالتی که نزدیک به 2 میلیارد دلار قرضدار است، قرض گرفتگی است و این قرضان نامعلوم. یعنی علامت سوال میمونه که اینها به خاطر چی گرفتن و کجا شدن و کجا خرج شدن، این نامعلوم است، یعنی حسابات نیست. ولی ما میدونیم که تمام اینا اولاد رحمانوف، خود رحمانوف، فرزنداش، خشتوارش دزدیده در بانک ها گذاشتگی هستند. و چرا قرقیزستان سرزمینش نمیتیه؟ تاجیکستان برآورده میتیه. آیا قرقیزستان قدرتش خیلی زیاد است که نمیتیه؟ نه البته. چون خیانتکار نیستن، چون مثل رحمانوف، مثل طرفدارای رحمانوف در پارلمان خیانتکاران نیستن که برآورده امضا کنن که ما به خاطر قرض یک قسم سرزمین مون برآورده میتیم. منطقه ببینید دوستای عزیز که قزاقستان از قدرت نظامی اقتصادی اونم ضعیف است، خیلی ضعیف است. اون قدر پیشرفتی نیست که ما بگیم برآورده بتیش. از نظامی هم خیلی ضعیف است. ولی فرق بین قرقیزستان و تاجیکستان برآورده سرزمینش میتیه، قرقیزستان نمیتیه. و امروز دعواها باز سر زمین تاجیکستان از تاجیکستان میخوان بگیرن و یا اینکه دعواهای این که کانهای طلا را گرفتن، هر چیزی که هست. امروز میآین مردم چین در تاجیکستان سال 2018 بود والله اعلم، یک چینی یک شهروند تاجیکستان میزنه، گناهکار شهروند چینی است و گناهکار
شهروند تاجیکستان میکنن. همون حالت معلوم گشت که یک حقوق یک چینی از یک شهروند تاجیکستان بالا است. دوستای عزیز، این حکومت نقشه حکومت رحمانوف ملت از بین نیست کردن است. وطن ما و شما را از بین نیست کردن است. وطن ما را از بین بردن شده است. اگر ما و شما دفاع نکنیم و خاموشی را اختیار بکنیم و این روز حتما میرسیم به چنین روزی که ما را غلام میکنن و استفاده میکنن و به یک قوت لایموت بخوریم و بزیم، همین زنده بمونیم که بهتر زندگی کردن ما از یاد فراموش کنیم. تاجیکستان یک خیلی کوچک است، برای چین هیچی نمیشود، ولی سیاست پیش گرفته اونها این است که از خائنایی که امروز در سر قدرت هستند سوء استفاده کنند و سرزمین ما را و وطن ما را از خود کنند. رحمانوف میگه که تاجیکستان وطن ما، از وطن ما دوست بداریم، با قلبمون دوست بداریم. همه ما و شما سخنهای بدبخت شنویدگی هستیم که وطن تو دوست، به وطن باید انسان دوست بداره. وطن باید هم خیلی بگوی که من وطن دوست میدارم. همین است وطن دوست داشتن که امروز وطن خاک سرزمین تا مادر میگوی اونا برآورده میفروشی. کجا هست این دروغ گفتن؟ نیرنگ شما تا کی ادامه مییابه؟ شما اینقدر ملت خار کردین، اینقدر غلام کردین برده، امروز چی در روسیه چی در تمام کشورها مردم شهروندای تاجیکستان خار شدگی هستند. تا این روز رساندین این ملت و نقشه شما این است که باید این ملت نیست کنین. ما تا امروز استقلال نداریم، در تاجیکستان نیست، ما همچون یک کشوری مستقل نیستیم. این را دانسته باشیم دوستای گرامی که تا امروز حرف از استقلالیت یا استقلال نداره. یک کشور مستقل نیست، وابسته از نفت. میگه شما خواجه های خارجی دارین و پول میگیرین، ولی متاسفانه خواجه ما نه، بلکه خود این ظالم، این بدبخت، این وطن فروش است که خواجه خارجی داره و هر چیزی که خارجیش میگه ها میگه. در سر قدرت ماندنش برای اون مهم است، نه برای اون. ما و شما ملت مهم هستیم، نه دین مهم هست، نه وطن مهم هست، نه یگان چیز، نه یک این دنیا برای اونها. فقط کیف صفا کنن و ملت سرسان و سرگردان و خار کنن و در سر قدرت بمونن تا روزی که هستن. نقشه اینها این است دوستای گرامی. به خدا قسم است که میگید من ملت دوست میدارم یا اینکه سرزمین ما دوست میدارم، تمام این سخنها سفسطه هستند. تمام این سخنها سفسطه هستند، سفسطه بیش نیست که برای ما و شما میگن. در 28 سال قتل کردن ملت، زندان کردن و وطن ما فروختن و امروز باز دعوای وطن دوستداری میکنن. کجا هست منطق دوستای گرامی؟ کجا هست اون منطقی که ما و شما فکر کنیم؟ وطن وابسته از هر یک نفری هست که هیچ ملت حق نداره به یک سرزمین دیگر آمده به اون ملت، به حیثیت اون ملت، به ناموس این ملت تجاوز کنه. اینا هیچ کس، خداوند هر یک ملت جدا جدا کرد، قبیله را جدا کرد و برای هر یک اینها جاهای مخصوصی داد. مثلا تاجیکستان، چه روسیه، چه ازبکستان، خود دیگه کشورها بگیریم، هر یک اینها بایگری خود دارن، معدنهای زیر زمینی خود دارن، نفت، گاز. مثلا هر کشور برای خودش بایگری خودش داره و هیچ کشور حق نداره به یک کشور دیگر تجاوز کنه و یا زوری کنه، زورگویی کنه و بایگری اونا از دست بگیره. اگر سیاست غلط باشه، ما گفتیم هر یک تاجیکستان که ضعیف است، چشم بعضی از نفرها
به بایگری کشور یعنی به خاک کشور هستند و سیاست پیش گرفته این رژیم این است اگر همینطور رفتن گیره 3% تاجیکستان هم دادیم. پس اگر حساب کنیم بعد از 20 سال قرض میگیرد باز میگوید که 5% تاجیکستان هم مدتین و بعد از 10 سال دیگر میگوید 20% تاجیکستان هم مراتین. خب باز دیدن که نمیشه و همه خود آیسته آیسته 50% تاجیکستان گرفتن. وقتی 50% تاجیکستان گرفتن دانسته باشیم که 50% دیگرش 100% خودشون میگیرن. و یک مسئله دیگر شما مثال بیارم. اینا در حال زود نمیگیرن. خب داخل میشه شهرونداش همچون یک نفری میاد. همه ما دیدیم که زنهای دخترای تاجیک گرفتن چینی ها. امروز هر کاری که میکنن این متاسفانه این بدبختی در ملت در تاجیکستان دیده میشود. بعد از 5 سال 10 سال 50 سال شهروندای چین آمدن زنای دخترکا را گرفتن و از اونها فرزند به دنیا آمد. بعد از 50-100 سال چینی ها میشون از تاجیکستان زیاد دعواشون. پس این میشه که ما حتما نمیخوایم که تاجیکستان نباشیم، ما میخوایم جدا باشیم، یک مستقل باشیم یا که داخل چین. پس اینجا معلوم میشه که بعد از 100 سال یا 50-70 سال تاجیکستان کلا از بین خواهد رفت و ملت چون ملت تاجیک شهروندای تاجیکستان باقی نخواهد ماند و اون تاریخ ما از بین خواهد رفت. 1000 ساله تاریخی که ما داریم از بین خواهد رفت. به خاطر چی؟ به خاطری که امروز ما و شما خاموشی را اختیار کردگیم و چنین خیانتکاران مثل رحمانوف و در اطراف اون پر شدگی است و ما را تا این روز آورده رساندن. دانسته باشیم که 50-100 سال که گذشت همه ما میدونیم چین چقدر اهالیش زیاد است. آمده گیرن 50 سال آیسته آیسته زیاد شدن میگیرن. وقتی زیاد شد حتما یک کشور از خود میکنن. همین تاجیکستان از خود میکنن. این ما برای شما برسانم دوستای گرامی. در فرهنگ ما در دین ما اولا در دین ما اجازه نیست که یک مسلمان با غیر مسلمان ازدواج کنه. نفرهای چینی کثیفترین یعنی ناپاکترین خب نگیرم. امروز ملت دخترای تو میکنن رفته با اونها ازدواج میکنن. وقتی یک نفر ازدواج کرد دانسته باشین که فرزند او حتی همون دختر همون زن خودش در فرهنگ اون شوهر میدروید. به خاطر چی؟ خب مسئله دینی دنگ چون موضوع زیادی بد می شود. خب ما ببینیم وقتی ما یا مسلمان ها با اهل کتاب ازدواج میکنن بیشتر اون نفرها چیکار میکنن؟ میآین مسلمان میشود زن و فرزند اون مسلمان بعد تربیه مییابد و مسلمان میشود. خب در اینجا ما این مسئله را اگر بگیریم وقتی یک نفر مسلمان خودش میگیره در ازدواج یک نفر غیر مسلمان شد در اومد دانسته باش خودش فرزندش در همون دینی وی و فرهنگ همون چکار میگیره؟ قرار میگیره و زندگی خود پیش میبره. این ناموس ما و شما کجا شد که ما و شما آمده امروز خواهرامون یا زنامون ازدواج میکنن با غیر مسلمان؟ البته با سر رژیم میروند. نبودن معلومات دینی، نبودن مردها چی در روسیه هستند چی در گریزه هستند و چی در زندان ها هستند. تمام این چیزا سبب می شود که دخترای ما و شما رفته با غیر مسلمان ازدواج کنند و اینم یک از سبب هایی هست که ما اگر اینم یک از سیاست هایی هست که کشورمون هم میتونیم که از دست دهیم. باید یک قانون داشته باشه برای خودش. واقعا با فرهنگ ما و شما آیا شما راضی هستین که دختر مسلمان رفته ازدواج کنه با یک غیر مسلمان؟ ما فکر کنم که هیچ کس راضی نیست.
وقتی که حکومت رحمانوف از بین رفت، دانسته باشین که قانون قبول کرده می شود. نباید یک نفری که اگر که بگه که من مال ندارم، اون زن یا دختر به خاطر مال، حکومت کاری میکنه برای تو تأمین میکنه ماله، ولی اجازت نمیده که با یک نفر غیر مسلمان ازدواج کنی. هر چیزی که میخوایی، پول میخوایی، زندگی، خانه میخوایی، جای کار میخوایی، تأمینت میکنه، ولی قانون ای است که اجازه نداری رفته با یک غیر مسلمان، چه از لحاظ دینی بگیریم چه از قانونهایی که ما انتخاب کردگی هستیم. چون حکومت یک حکومت مردم سالار میشود. دانسته باشین که وقتی حکومت از بین رفت و یک نفری که واقعا صادق است، واقعا خدمت میخواهد در این ملت کنه، دانسته باشین این قانون قبول کرده میشود و چنین روز ما و شما نخواهیم دید. دختری 21 ساله بود، یک طفل داره با یک مرد چینی 68 ساله چیکار میکرده است؟ رابطه داشته است. به خاطر چند پول میگرفته است و ما و شما خبر شنیدیم که با یک کرسی با یک استاد زده و یا کشته است، یعنی از دنیا رفته است. پس اینجا سببگار این قدر بدبختی چی است؟ یک نفر امروز زندان میشود. خب اگر موضوع به نهایت طولانی بد نشود دوستای عزیز، ما هم خیلی شد صحبت کردیم. یک نفر امروز آمده، جوان است، 21 ساله است، رفته با یک مردی که امغل باباش است. ببینید دوستای عزیز که دختری مسلمان است، تاجیک است، در تاجیکستان تولد شده است، زندگیش با اون بود. آیا سالهای پیش چنین حالت شما میدیدین؟ نمیدیدین دوستای عزیز. این سیاست پیش گرفته رحمانوف ملت تا چنین روز آورده رسون. اینم چی شد؟ اینم سیاست همین غلطی که رحمانوف گرفت و اینم سبب می شود از اون مرد اگر 68 ساله باشه یک فرزند به دنیا بیاید از این دختر جوان و از اون یک تر دیگه هم خیلی طفل به دنیا بیاید، اون بزرگ میشه و اون با مثل همون قانون‌های با فرهنگ چینی بزرگ بیشتر ما ذکر کردیم، همین گونه کشور از بین می رود. برای این چیکار باید کرد؟ باید قانون هر چیز برای خود حد و حدود داره، مد داره، خط داره، باید اون خط نگذشت دوستای عزیز. ما امروز اینم نگیم که ما اگر آزادی، خب آزادی یک شرمنده میگیریم، آزادی برای خودش یک حد و حدود داره دوستای عزیز. امروز این ملت خودش برده در یک غیر مسلمان تنفروشی میکنه، به خدا قسم است. اینم از سیاست غلطی که پیش گرفتن و ما را بدین کردن، به علم ساختن، فرهنگ ما را، وطن، خب حس ملت دوستاری ما را، وطن دوستاری ما را کشتن، از بین بردن. و امروز ترس این رژیم چی است؟ از مبارزین، از مخالفین یا از یک نفر که سخن حق میگه است. به خاطر چی است؟ به خاطر این است که فهمی شد درک شهروندا در سیاست بالا می شود، بالا شده ایستاده است. این چیزا ما متوجه شدیم و امروز فهمی شد درک ماست که از سیاست بالا که رفت دیگر نه رحمانوف ما را فریب کرده میتونه، نه مثل رحمانوف کسا. باید ما و شما وطن ما دوست بداریم. اگر دین ما دوست بداریم باید برای وطن ما دوست داشتن، برای حفظ وطن چکار آماده باشیم. امروز ما تمام یگان نفر مبارز به خاطری نیست که مشهور شوه یا یک نفری نیست که مثلا جامعه بشناسش، جانی خود در خطر گذاشته است تا به خاطر دین، به خاطر وطن، به خاطر ملت، به خاطر این بدبختی هایی که دید، همه این خطرها را پس سر میکنه، تحمل میکنه و برای ما و شما تلاش میکنه، برای
پیشرفت جامعه، برای نسل آینده، برای پیشرفت وطن، برای پیشرفت سرزمین. امروز دعوت ما چی است؟ دعوت ما این است که ما و شما فرهنگ سیاسیمونه، فهمش درک سیاسیمونه باید بالا ببریم. به هر چیزای کرکرانه تقلید کردن مثل رحمانوف، دروغا و نیرنگ‌های مثل رحمانوف که میکنه یا اطراف اون نفرهایی که تبلیغ اونا میکنن دادن نشویم. باید فهمش مونه، باید اون چیزهایی که باید ما در فکر نسل باشیم، در فکر خود باشیم، در فکر وطن باشیم، باید حس وطن دوستاری مونه، باید حس ملت دوستاری مونه باید بیدار کنیم. اگر حس وطن دوستاری، حس ملت دوستاری بیدار شد و فهمش درک سیاسی ما که بالا شد، دیگر رحمانوف میگوید که ما قرضدار هستیم از چین، به خاطر قرض و این برد دیپلماتیک گفته برده خاک سرزمین به چین بتید، ما دیگر فریفته چنین دروغ‌ها و نیرنگ‌های اون نمیشیم. میفهمین دوستای گرامی؟ وقتی فهمش ما زیاد شد، حتما دوستای گرامی ما چیکار میکنیم؟ یعنی به نیرنگ و سفسطه های چنین خیانتکارا دادن نمیشویم. ما امروز تا امروز تاجیکستان قهرمان های داشت، نفرهای ملت تاجیک یا شهروندای تاجیکستان قهرمان های داشتن که دارن برای وطن جانشون ندادن، برای وطن خدمت کردن، برای ملت خدمت کردن، برای نسل آینده خدمت کردن و در تاریخ نامشون ماندگار است. برای چی ما قدر و قیمت اون نفرایی که به خاطر وطن جان باختن، به خاطر وطن جان باختگی کردن، ما چیکار کنیم؟ یک اون چیزا را حفظ نکنیم و مثل اونها ما پیدا نشویم. ما فرزندای اونها هستیم، ما نبیره‌های اونها هستیم. باید از بین ما چنین نفرها باید پیدا شود که به خاطر وطن باید جان شود، یا به خاطر حفظ وطن. سرزمین ما را میفروشن، خاک ما را بردن میتین، ما خاموشیم. انا ایرا میگن باخت دیپلماتیکی، انا ما قرضدار بودیم، ما قرض گرفتیم، اگر قرض نتیم فلان کار میشوه. خب اومده بزوری میگیرن. این نیرنگ‌هایی که رژیم رحمانوف مغزی ما را، مغزی جوانها را، مغزی همون شهروندان را شستشو کرده است و چکار کرده است تا امروز آورده رسانده است که اگر گویید که خاک وطن چرا میفروشی؟ شما جنگ میخواهین؟ وطن امروز این دعواها به خاطر چی است؟ جنگ میخواهین؟ سال 92 میخواهین؟ مردمی عزیز، اگر که جنگ شوه بدونین که خب ما طرفدار جنگ نیستیم، دانسته باشین. هیچ کس طرفدار، ما فکر نکنم که مردم مبارز و مخالف یا مردم تاجیکستان طرفدار جنگ باشن. هیچ کس طرفدار جنگ نیست. اگر جنگ هم شوه در داخل، بعضی نفرها قربان میشوند و باز اون جای خودم میگیرد و با کشور پیش میروه. ولی اگر کشور از بین رفت، کلن ملت از بین میروه. ما و شما از بین میریم. ما جنگ شهروندی داشتیم، یک مثال بزنیم، ولی خدا را شکر که امروز باز ما فهمشمون چه از لحاظ دینی چه از لحاظ فرهنگی بالا رفته ایستاده است. گرچنده که برای ما در ما تجاوز شد، زبان ما خط ما عوض شد، هر کاری کردن، باز ما در تلاش هستیم که پیشرفت کنیم، شکوفان باشیم، دیده باشیم. ایرا دانسته باشین که رحمانوف با این سفسطه‌هات نمیتونه دیگه این ملت خاموش کنی. اگر گپ زنی که وطن فروختی، جنگ میکنی، زمین است، وطن است. ما نریم مثال برای شما میزنم که اگر از برق حرف زدی، از آب گپ زدی، ما میدونیم، به خدا قسم است، موضوع را ما بیرون نکنم، انشالله یک لحظه ما یک چیز مثال میارم که
43% تاجیکستان از آب نوشاکی، از آب آشامیدنی اذیت میکشن، ندارن شرایط. میدونین ملت، شهروندای عزیز، میدونین که امروز از آب تازه رحمانوف دعوا میکنه 43% تاجیکستان مشکل داره از آب آشامیدنی. از برق، از تمامی چیز مشکل هست. برزم همه این امروز وطن مونه فروخته ایستن، بر خدا قسم است. وطن مونه فروختن، همه خیلی گرفته دادن به خاطر چی؟ اون پول در جیب خودشون زدن. اون پول یک دیرمش برای این ملت صرف شدگی نیست، برای ما و شما صرف شدگی نیست است، برای یک پیشرفت جامعه صرف شدگی نیست. فقط دزدیدن، در جیب خود زدن، برای خود قصرها ساختن در کشورهای اروپایی غربی، برای خود خانه های میلیون دلاره خریدن. و امروز ما این این وطن مال شما نیست. بدبختی رحمانوف، دانسته باش این مال پدریت نبود، مال مادریت نبود، مال بابایت نبود که این آدم امروز وطن میفروشی. حسی وطن دوستاری ما و شما باید بیدار کنیم. دوستای گرامی، هموطنان عزیز، ما امروز دیگه از جنگ بیزاریم. ما را جنگ نگین. ما میخواهیم وطن خوب داشته باشیم، وطنمون از دست ندهیم. ما میخواهیم که زندگی خوب داشته باشیم، غلام نباشیم، غلام نشویم. و امروز دخترای ما، خواهرای ما، زنای ما در رفته با یک اجنبی، با یک غیر مسلمان همخوابه نشوند، با کرگی خود نفروشن. جوانای ما امروز هر کی هر چیزی میگه، چه کلانسارا دیگه همون مفکوره اونها، بسیاری از نفرهایی که هستن امروز خیلیش آگاه شده است، ولی بسیاریاش مفکورش باز همون چیزی کمونیستی ده است. بس کنین دیگه. این ملت امروز جوانان به خاطر اون قیام کردن که از جنگ بیزار هستن، از تمام این بدبختی هایی که اشتباه هایی که بعضی ها کردن دیگه ما نمیخوایم تکرار کنیم. یک بار برای ما درس شد، برای ما درس عبرت شد، ما اون درس برای خود انتخاب کردیم. یک بار که اشتباه شد ما اشتباه را فراموش کنیم، ولی درسی که از او اشتباه گرفتیم باید فراموش نشود. ما درس گرفتیم، از او جنگ شد، هر چیزی کشید، دیگه از جنگ بیزاریم، نمیخوایم. میخوایم وطنمون دفاع کنیم، میخوایم که وطنمون فروخته نشوه، ملت ما خور نشوه، ملت ما غلام نشوه، ما غلام نشیم. به خدا قسم است اگر تاجیکستان از دست بروه، ما و شما اویغورا برای ما و شما مثال هست دیگه. شر نیست که بیاریم بگیم که انم خیل میشیم، تا شر نیست که ما همون روز با چشمون ببینیم در عذاب باشیم، بعد باور کنیم که انا این پیشتر ما گفتیم که چنین روز به سر ما میآید. بس است دیگر، خاموشی بس. وطن مال شما نیست، وطن مال شما نبود. ما دفاع از وطن میکنیم. ما میخواهیم وطن آباد داشته باشیم، وطن آزاد داشته باشیم، مستقل باشیم. هیچ کس ما در تای استعماری هیچ کشور قدرتمندی نباشیم. امروز به خاطر اینمی خائنا، به خاطر اینمی بدبختا تاجیکستان در دست کشورهای قدرتمند تحت استعمار، در تحت استعمار است. هیچ حرفی زدن نمیتونه. به خاطر چی؟ به خاطر که پول میگیره. بدبختی رحمانوف گردنش خم، هیچ حرفی زدن نمیتونه. وقتی یک شهروند، یک نفر تاجیک یا یک نفر حرف بزنه، ها میگه که پول ما دادیم تون کو. این بیچاره این نفر هیچ از این پول بر جیب این نرسیده است، رحمانوف گرفته است، نبیرای او فرزندای او گرفتگی است. این بیچاره شهروند در عذاب و مشقت است و این سخن میشنوه و این تمام سختی ها و بدبختی ها را میکشه. امروز اگر بگیم تاجیکستان جنگ داشت در 28 سال، 30 سال میشوه حکمرانی رحمانوفه، این طرف قرضمون زیاد شد، این طرف وطنمون خاک یک قسمت سرزمینمون فروختن. امروز مشکلی برق تا حاضر هست، مسئله مهاجرات زیاد شدن، تمام این چیزا، کارخانه نیست. چی مشکل کردن در 20-30 سال؟
مردک خوب، بدبخت رحمانوف، وطن فروش، خائن وطن، تو چیکار کردی امروز دعوا میکنی که تاجیکستان تنج است؟ تنجی همین که وطن فروختی، تنجی این که مردم مهاجر کردی، تنجی این که ملت زندان کردی، قتل کردی. فقط در طول 30 سال حکمرانی این رحمانوف بدبخت ملت قتل کرد، ملت زندان کرد، ملت گریزه کرد، مهاجر کرد، غلام کرد و وطن ما را فروخت. بالاخره امروز بازم میخواه وطن ما را، یک قسمت سرزمین ما از دست بدیم. آیا وطن برای ما ارزش نداره؟ آیا این خاک سرزمینی که ما در اوج تولد شدیم، غذا باد هوای او را نفس کشیدیم، غذا از او خوردیم و اونا با مادر، بعضی نفرها کلمه مادر را میگن مقدس است، وطن مادر میگوین وطن برای ما مقدس است، ما از او دفاع نکنیم. کجا شد دیگه ناموس ما و شما؟ اگر ما از مردن میترسیم، یک بار به همین دنیا میاییم، یک بار میریم، اخی 100 جان نداریم، یک بار در دنیا آمدیم، یک بار میریم و باز اون در دنیا سوال و جواب این تمام این خاموشی مونه، تمام این بدبختی مونه، چیکار میکنیم؟ جواب میگیم. و این امروز ما و شما هم دنیامون چیز کردگی هستیم، در بدبختی زندگی داریم و در آخرت ما و شما در عذاب میشیم. امروز میریم، اگر ما و شما حداقل نه قدرت نداری، قدرت هجرت که از بگذار، از دور حرف بزن، فقط یک ویدیو که یک سخن حق بزن، چه اشتباهی که رحمانوف میکنه همون حرف بزن، دیگه هیچی نگو. نه با جنگ دعوت که نه بگو سلاح بگیرین، فقط سخن حق، سخن حق که رحمانوف تو خیانت کردی، تو وطن فروختی، دیگه بس است، ما تو را نمیخواهیم، انتخابت نمیکنیم، انتخابت نکرده ایم، دیگه بیزار شدیم از تو. دیگه اینمی چه سبب میشوه که رحمانوف همون فهمشه، همون پرژینای سرشه دکار درایند که بفهمه امروز این ملت به صاحب نیست، این ملت خودش از خودش دفاع میکنه، وطنش دفاع میکنه، وطنش دوست میداره. ما اگر وطنمون واقعا دوست میداریم، پس از این وطنمون دفاع کنیم. خب دوستای عزیز، دیگه ما صحبت طولانی بعد نکنم انشالله. حتما دوستای عزیز در آینده ها ما کوشش میکنیم که یک برنامه بسازیم و زنگ نفرها را قبول کنیم و فکر بعضی از نفرها را شاید چنین امکانیت شود انشالله. شاید برادرها در کامنت نوشته کرده باشن که چرا این چیزا را قبول کرده باشن، زنگا را قبول کنین. انشالله ما در آینده کوشش میکنیم که خب اینجا اشتباهی تکنیکیش دگی است، انشالله ما درست میکنیم. یک برادرمون نوشته است: دوستای عزیز، امروز ما و شما گرچنده که میترسیم یا اگر که خوف داریم، چیکار میتونیم کرده؟ یک برادر مبارزه، یک نفر مبارزه یا که مبارزی نه، هر طریقی نباشه، چی فکری است، چی مالی است، چی حتی با طریق لایک گذاشتن، کامنت کردن و نوار به دیگران فرستادن، شما الکی سهم خود در مبارزه میگذارین. ما اینقدر میگیم برای شما که لایک و کامنت کردن فراموش نکنین دوستای گرامی و نوار به دیگران بفرستین. انشالله در آینده کوشش میکنیم که یک برنامه بسازیم و زنگ‌های تلفنی را قبول کنیم و با هموطنای عزیز، با جوانها، بیشتر با جوانها همکاری کنیم، با جوانها هم صحبت شویم که تا جوانها فهمش سیاسیشون، فهمش درکشون بالا برن. دیگه با غلومی و با این بدبختی و با دروغ نیرنگی که بالای سر ما دارن کار میکنن، بالای سر ما میبرن، با اونا داده نشویم.
انشالله که چنین روزا هم در آینده میشه، چنین چیزا هم در آینده در نقشه است خدا خواهد. خب دوستای گرامی، ما در اینجا صحبت خاتمه میتونم انشالله و از یک و یک شما تشکر میکنیم که وقتی قیمتی خود صرف کردین، صحبت های ما را گوش کردین. گرچنده که ما اشتباه داریم، گرچنده که اگر بنده اشتباهی کرده، انشالله در آینده کوشش میکنیم هر اشتباهی هست شما برای ما برسانین، کوشش میکنیم اشتباه را اصلاح کنیم. ولی دانسته باشین که امروز هر قدری که ما امکان داریم، همون قدر غیرت داریم یا که سوادی که داریم، امروز قیام کردیم همون چیزا برای ملت میرسانیم، همون قدر فهمیشی که هست میخواهیم که ملت ها و این شهرمندا فهمش درک سیاسیشون، علمشون زیاد شوه تا غلام اجنبی و چی غلام داخلی نشوند. دانسته باشین دوستای گرامی که تا وقتی ما و شما در داخل کشور قدر نداشته باشیم، در بیرون از کشور قدر و قیمت نمیکنن ما و شما را. یک مثال بزنیم برای هر یک نفر، برای خودش مثال بزنه. ما خانه داریم، رفته در خانه عمه خود، تقای خود یا خاله خود زندگی میکنیم. یک مثال عادی است برای مثال بزنیم و اینو با قیاس کنیم با تاجیکستان که ما خانه عممون میریم، خانه داریم، در خانه عممون زندگی میکنیم. بالاخره یک روز نه یک روز عممون یک حرفمون میزنه یا شوی عممون، یک شوهر عممون یک حرفی میزنه که خانه داری، برو در خانه خود زندگی با. همتون خانه خالت باشه، خانه عمکت باشه، خانه هر یک نفری باشه، در حالتی که تو خانه داشته باشی. ما امروز الحمدلله که وطن داریم و امروز با سبب این خیانتکارا وطن ما از دست رفته ایستاده است. اگر ما و شما تا زمانی که وطنمون خودمون به قدر وطنمون نرسیم، خودمون به قدر خودمون نرسیم، هیچ کس به قدر ما و شما نمیرسه. اینا ما دانسته باشیم، هیچ کس به قدر ما و شما نمیرسه دوستای گرامی، تا اون زمانی که ما و شما به قدر خودمون نرسیم. هر چیز در حالتی که هست، یک مثال میارم برای شما. ما مادر داریم، پدر داریم یا هر چیزی که داریم، یا یک نفری که پول داره فکر میکنه همیشه پولدار میمونه، یا یک نفری که مادر داره از مادرش خبر نمیگیره، یا یک نفر یک نزدیک داره در حالتی که هست قدر قیمتش نمیدونه، وقتی که از دستش میره و بعد به قدر او چیز میرسه. یک مثال دیگر، به خاطر همین امروز ما وطنمون هست و خدا را شکر که 3% تاجیکستان از دست رفتگی است به خاطر این خیانت های رحمانوف و این بدبخت ها خیانتکارا به این کارشون حتما جواب میگن. اگر ما و شما به قدر وطن در حال حاضر نرسیم، وقتی از دستمون رفت پشیمانی دیگه هیچ سودی نداره. باید امروز ما به قدر وطن، به قدر دین، به قدر ملت، به قدر خودمون برسیم. بس از دیگر اون ترس. امروز ما اگر بترسیم، قدرت در دستی کی است؟ رحمانوف قدرتش از کجا است؟ اگر نظر کنیم ارمیا نظام، اگر خدمت حربی را نگاه کنیم، سلطاتایی که در خدمت هستند تمام اونها برادر دادر یا فرزندای همین سرزمین هستند، از ما و شما هستند. و چه نفرهایی که در وزارت کارهای داخلش یا در کمیته امنیت، در هر جایی که کار میکنه، تمام اینها فرزندای همین سرزمین هستند. وقتی که اینها طرف ملت شوند، اینا هم یک قسم از ملت هستند، طرف ملت شوند، ببینین که رحمانوف قدرتش از کجا است. پس اگر که جنگ میگه، ما جنگ نخواهیم و تمام این چه نفرهایی که در خدمت حربی باشند و چه در وزارت کارهای داخلی، چه امنیت، چه هر چیزی که باشه، طرف ملت شید، قدرت رحمانوف کجا می شود؟ دانسته باشین که قدرت رحمانوف به خاطر انا همین است. خب ارمیا را میدرو از این طرف وزارت کارهای داخلش، چه کمیته امنیتش، هر کدامش که نباشه، اینا هستن قدرتش. اونا
قسمی از ما و شما هستند. خیش تواری ما هست، یک نزدیک ما هست، یک برادر ما هست، هر یک نفر نزدیک ما هست. وقتی اینها از رحمانوف رو گرداندن، رحمانوف یک هیچ کس نیست. دانسته باشین از یک پشه من رحمانوف پس میدونم، به خدا قسم است از چون یک پشه قدر نداره رحمانوف. وقتی که اگر تمام اینها طرف ملت گشتن و طرف ملت گرفتن، رحمانوف چی میشوه؟ هیچ کسی نمیشوه. به خاطر همین دوستای گرامی امروز قدرت در دستی، فکر نکنیم که در دستی رحمانوف است. قدرت این ملت است، ما و شما جوانان نسل آینده، ما و شما این وطن اگر بخواهیم آباد کنیم میتونیم و چه بخواهیم از دست بدیم از دست هم میتیم. اگر این چیز ما بخواهیم، چه اگر بخواهیم که به یک کشور پیشرفته ترین مبدل شود تاجیکستان، این چیز ما چیکار میکنیم؟ البته انجام میتیم. الماس به تراشیدن و انسان به تلاش میدرخشه. الماس وقتی که تراش میدین بعد میدرخشه و انسان در حالتی که در جوش باشه چیکار نمیکنه و تلاش نکنه به هیچ چیزی نمیرسه. به خاطر همه ما و شما یا طلا باشه هر چیزی که نباشه کوشش میکنن که وای بدرخشه، تلاش میکنن اون تازه میکنن تا معلوم شوه. و انسان وقتی که تلاش نکرد تا کوشش نکرد معلوم نمیشوه. ما و شما این چیزا میخواهیم، پس برای این چیکار کنیم؟ باید تلاش کنیم، باید واقعا نشان بدیم که وطن خود دوست می‌داریم. مثل که پاتریوت باشیم برای وطن، ما پاتریوت باشیم. چون نفرای بدن برای وطن جانشون از دست دادن و امروز ما و شما در این روز هم که رسیده باشیم بازم کوشش میکنیم که بهتر شود این خائنا رو از بین ببریم. ولی خدا رو شکر به خاطر چی بود؟ به خاطر که اونها اجازت نداد، جان باختن، هر کاری کردن و اجنبی آمد زد، قتل کرد، کشت، ولی بازم تاجیکستان خود حفظ کرد و تا امروز آمده رسید. به همین خاطر من از تمام دوستا هموطنا خواهش میکنم کوشش کنیم که برای وطن، برای ملت، برای خود، برای فرزندای این ملت، برای جوانها، چه برای مادرها و چه یتیما، چه بیوه‌زنها کوشش کنیم یک کاری را انجام بدیم. به خدا قسم است ما و شما میتونیم که با این دستها اشک مادرها را، اشک بیوه‌زنها را، اشک یتیما را پاک کنیم. ما میتونیم این کار کرده. فقط با این دستا، با این مغز سر، با این فکر کردن، با خواندن و تفکر کردن، ما و شما با تلاش کردن میتونیم که اشک اون مادر را، اشک او یتیما را پاک کنیم و سرزمین ما از دست نروه. چیز ما میتونیم. خب دیگر صحبت طولانی بد نشوه. از تمام دوستا تشکر میکنیم که تا اینجا ما را همراهی کردن. خدا حافظ. سلام علیکم تا صحبت های آینده.